You already know this is a homologous series with general formula CN. H, let me know. H, H2N plus 1. Then OH, yes. This is the general formula of alcohol, right? And what should be the first member of the alcohol? First member. If N equals 1, then C, right? And H, how many H to be there? 5, 3, and here is OH. This is formula. And where's the second member? C2, H, 5, then OH. So you can write any formula, right? With the value of N, you may be able to write any formula, right? But this is not molecular formula. In the exam, right? Molecular formula of ethanol. This is ethanol. This is methanol. Naam gula boli. Meth means one, right? You know, meth means one. I write here meth. This means one. And I write here it, which means two. Okay? Meth and all. Methanol. It and all. Ethanol. Okay? In this two name, you don't see any position for which, right? লিখেছি which এর position লিখেছি one all লিখেছি লিখি নাই কেন লিখি নাই because the molecules are very small. Understand? Molecules are very small. তাহলে অনেক ছোট molecule যদি হয় like this তাহলে এর পজিশনটা বোঝা যায় না লিখলেও বোঝা যায়. If you have just one carbon, a compound with one carbon and functional group OH, so where is the OH located? First carbon naki on second carbon? So I already have told you just one carbon, so there is no second carbon. তাহলে এখানে one all ছাড়া আর কোনো গতি আছে? So this is only one way, the one all. তার মানে methane one all, always one all. তাহলে এই জন্য one না লিখলে কোনো দোষ নাই. Normally you won't see name one all লেখা থাকে না. Ethanol. And for this ethanol এখানেও লেখা নাই. কারণ here are two carbon, right? And OH is as functional group. So position is where is the carbon OH located, right? Where is the OH located? বলো দেখি. Always on first carbon. If left carbon, this is first carbon, ethane one all. If right carbon, ethane one all. কি বুঝে গেছে? মানে there is no possibility to have different option. কোনো different option নাই. একটাই অপশন, একটা কার্বন আছে, ওইটাতেই তো OH থাকবে। দুটো কার্বন আছে, যে কোনো একটাতে থাকবে, যেটাতে থাকবে সেটাই ওয়ান। বুঝে গেছে? In these cases we don't write position of the functional group, লেখা হয় না। কথা কি বুঝে গিয়েছে? But if this is with 3 carbon atoms, position লিখতে হবে। কেন বল দেখি? I write 3. I write CH3, CH2, again write CH2, and then write OH. In this compound, where is the OH located? বলো দেখি। OH টা কোন কার্বনে আছে? First carbon. So here are 3, right? 3 means propane. 3 means propane, right? You can write propane or propane. দুইটা লিখতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। এটা বাদ দিয়ে লেখা, দুটো ভাওয়েল পাশাপাশি আসলে একটা ভাওয়েল বাদ দিলে। That is not a big issue. Propane. And what is that? All. Where is the all? One all. Propane one all. হয়ে গেল? কিন্তু তিনটা কার্বনে 1 দিতেই হয় কেন? কারণ তিনটা কার্বনে আরেকটা জিনিস হতে পারে। With 3 carbon, there may be this 2. এখানে কয়টা কার্বন আছে in the compound? How many carbon? 3, right? তাহলে 3 কার্বনের অ্যালকোহলে দুটো পজিশন, দুটো অপশন থাকতে পারে। OH may be on first carbon or OH may be on second carbon. So when this happens, then you should say propane 1 all or 2 all.
If this is there, propane 1-ol. If this is there, propane 2-ol. You should mention there. This is mandatory. Currently, if you just write propanol like this, ethanol, methanol, propanol likhlam. I don't understand which one you mean. With the word propanol, I don't understand. Do you mean this or this? Bolo dekhi. Or both. Propanol লিখেছে, if you write name of the compound as propanol, তাহলে এটা হতে পারে, এটা হতে পারে, আমি বুঝতেছি না কোনটা। তাহলে this is not a specific name. So propanol is a wrong name. What should be there? Propane 1-ol or propane 2-ol. তোমরা কি সবাই ক্লিয়ার হতে হয়েছে? কারণ এটা reason আছে, reasoning আছে যে এটা হতে পারে না। Clear? We are everybody clear. So now isomers and naming. Isomers and naming. Next class we will study its reactions and properties. Isomers. With naming, yes. Branch. Could ethyl a branch instead of methyl? Yes, hoy. So ethyl branch hobe কখন? If the chain is long. ethyl কেন? propyl হয়, butyl হয়। এর জন্য চেইন গুলো বড় হওয়া লাগবে। That's a different case. ওটা নিয়ে আমি না বলি না কি বলবো? এগুলো আসবে না তোমাদের, এগুলো ও লেভেল এক্সামে নাই। বড় হলে হবে, কারণ ছোট মলিকিউলে ইথাইল হবে না, কারণ ইথাইল ইজ এ লং ব্রাঞ্চ। লং ব্রাঞ্চ যদি এবার ওদিক দিয়ে বড় হয়ে যায় তো ওইটাই মেইন ব্রাঞ্চ ধরতে হবে। কি বুঝে গিয়েছে? Suppose I show you 1, 2, 3, 4, 5. It is a compound. This is a compound. You think that this is long chain, 3 carbon, and you think that this is branch, right? Well, ethyl branch is ethyl, right? You may think that ethyl, 2-ethyl, propane, 2-ethyl propane, but this is wrong. Kind of wrong. 8 so long lamba chain to eta. 1, 2, 3, 4. Butane. So এটা তখন ইথাইল হচ্ছে না। ইথাইল হবে কখন? দেখো, I write. Now this is ethyl. Understand everybody? If the chain is long, and no way this can be in the main chain. এটা main chain আসবে না, main chain আরো বড়, তখন এটা ইথাইল হবে। Clear? So as leave that, I say now isomers with naming. The first isomer will be with changing position of OH. That we learned already for alkene. Alkene isomer বানিয়েছিলাম। In the first isomer, OH will be at the corner, right? In the first isomer, OH will be at the corner carbon, on the rightmost carbon you can write. And in the second isomer, if you write another isomer, where is the OH? OH to be changed in different position. কি বুঝে গিয়েছে? Maybe corner পাশেরটা দিয়ে দেবে। This is another isomer. A name will be also changed. And number 3, if possible, again try to change position of the OH. If possible. কখন possible হবে বলো দেখি? When is that possible? No. 3 carbon হলে সেকেন্ডটা possible হবে। 4 carbon হলেও সেকেন্ডটা possible হবে না। 5 carbon হলে সেকেন্ড, মানে if carbon number is long, তাহলে আরেকটা চান্স হবে, another chance you may have that change. মানে বড় চেইন হলে OH কয়েকবার চেঞ্জ করা যাবে, সোজা কথা। If the chain is long, then you have different position of OH. যত বড় হবে তত চান্স হবে। So if this is not there, suppose if not there, you won't have, তোমাদের এক্সামে ওরকম আসবে না, সিলেবাসে বড় নাই, বড় চেইন নাই, ওই 3টা 4টা 5টা এর বেশি থাকবে না। কার্বন নাম্বার 3, 4, 5 এর বেশি থাকবে না। So think that other way of making isomer. What is that? What the key ones are already branching, right? Right. If you have there are 4 carbon atoms, give 3 in the chain and 1 carbon as branch. বুঝে গিয়েছে? একটা কার্বন ব্রাঞ্চ করে দাও, তাহলে মিথাইল অ্যালকোহল হয়ে যাবে, মিথাইল will be branch. কথা বুঝে গিয়েছে? Everybody clear? So I should show you, right? একটা দেখাই। That's there. 1, 2, 3, 4.
Okay, for by convenience, I'm not going to draw the full structure or show all the hydrogen atoms. Here, this is first. What's his name? বলো এর নাম কি? নামটাও তো দরকার তোমাদের। Butane. You can write but is for 4 in. Here's in and 1 all. Butane 1 all. কোনো প্রবলেম আছে এই নাম নিয়ে কারো? Okay. No, sir. I write 2. 2. Second way, 1, 2, 3, 4. I don't change the carbon chain. Just I change OH position. OH I give one second carbon. তাহলে এই কম্পাউন্ডের নাম কি হবে বলো দেখি? Butane 2 all. হয়ে গেল? And the third way, এই তিনটা ওয়ে জানলেই তোমাদের আর পড়াশোনা লাগবে না. And in A level we'll have some more exercise of this type. 1, 2, 3. Look, 1, 2, 3. And where is the ways to be given? Here. Okay, dilam corner. Ekta branch আছে. Branchটা কোথায় দেব? Must be in the middle carbon. Must be. Corner দেওয়া যাবে না. This is here, CH3. So what should be its name? বলো নাম কি হবে? এই তাহলে first thing this propane, right? Propane. Isn't this propane? Propane 1 all, right? Propane 1 all. Just one methyl is missed out here. I write methyl propane 1 all. Clear? And where is the methyl located? To এই পাশ থেকে count করতে হবে, right? 2 methyl propane 1 all. Everybody clear? আচ্ছা আর কোন আইসোমার হবে? Yes, sir. Yes, আরেকটা আইসোমার পসিবল। সেটা হবে 2 methyl propane 2 all. বুঝতে পারছো না? অনেকে কেউ বুঝতে পারছো না। এই যে ওয়েজ কোথায় আছে? ফার্স্ট কার্বনে। So get the same structure. So ওয়েজটা এখানে এনে দিও এখানে মাঝখানে। Just change the ways here. তাহলে নাম কি হবে? 3 yes 3 propane 2 all because all is on second carbon 2 all. And where is the methyl? Still on 2. Kotha clear? So these are isomer. How many? Kota dilam bolo dekhi. 4টা. Clear? This is butane 1 all, butane 2 all, and 2 methyl propane 1 all. The last one 2 methyl propane 2 all. এখন এই সেম 4টা আইসোমার তোমরা আমাকে লিখে পাঠিয়ে দাও and students here right now যারা অনলাইন আছে করে দাও সেটা কি with C5H what's that 9 11 C5H11 with এইটা দিয়ে 4টা কম্পাউন্ড লিখবে এবং নাম সহ লিখবে এবং লিখে দাও শেষ ক্লাস শেষ আর নেক্সট ক্লাসে 4টা আইসোমার লিখবো 4টাই লিখবে হ্যাঁ এই 4টা যে 4টা আমি করলাম সেই 4টাই হবে আরো করা লাগবে না there's possibly 2 more compounds will be there ওগুলো লাগবে না চাই এই 4টাই করো আমরা কিন্তু এলিমেন্টারি স্টাডি করছি আমরা তো শুধু অ্যালকোহল হোমোলোগাস সিরিজের সাথে জাস্ট ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছে মানে ও লেভেল খুব সহজ কোশ্চেন আসে and I hope you will score all of the students should score full marks সবাই ফুল মার্কস পাবে নেক্সট টেস্টে ওয়েডনেসডে টেস্ট হবে সবাই শুনেছো সবাইকে ফুল মার্কস পেতে হবে কারণ কোশ্চেনগুলো এখানে কিন্তু খুবই ইজি আমি যে ক্লাসে যে কোশ্চেনগুলো আস্ক করেছিলাম সেই কোশ্চেনগুলোই আসবে যা পড়িয়েছিলাম এর বাইরে কিছু নাই শুধু ওই তোমরা একটু খেয়াল করবে ফ্র্যাকশনেটিং কলাম ওই যে সেপারেশন কন্ডিশন তারপরে কি কি শব্দ ডেফিনিশন দেবে ওই জায়গাটা খেয়াল করবে আর বাকি সব 1 মার্কের কোশ্চেন বুঝে গেছে ড্রয়িং আছে আশা করি সবাই ফুল মার্কস পাবে থ্যাংক ইউ and now will be the reactions or properties better I said properties are 2 types what are the 2 types bolo dekhi physical properties and chemical properties and alcohol physical properties kemon alcohol physical properties you don't need to learn or memorize or read
লুক অ্যাট a glass of water, এক গ্লাস পানির দিকে তাকাও, তাকিয়েছো? জীবনে অনেকবার তাকিয়েছো, রিমেম্বার দিস, রিকল দিস। দেখালো? বলো দেখি ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ কি কি বলো দেখি, বলো আমাকে। Colorless, odorless, কালারলেস, odorless বলা যায় না, অ্যালকোহল ইজ নট odorless, কালারলেস ইজ ওকে। দেন বলো বলো বলো, বলতে পারছো না? অ্যালকোহল পানি কেমন? ট্রান্সপারেন্ট, লিকুইড, ওই যে দেখো দেখো, কিছু বলতে পারছো না। লিকুইড, পানি লিকুইড জানো না, না কই বলতে পারছো? পানি লিকুইড, ওয়াটার লিকুইড, রাইট? লিকুইড, কালারলেস, ওকে, কালারলেস লিকুইড, ওকে, এগুলো বললেই ইথানল অ্যালকোহলের প্রপার্টিজ তাই। অ্যালকোহল odorless বললো না, odorless is water is odorless is okay, but alcohol is not odorless, এটা পরা গন্ধ আছে, বুঝে গিয়েছে? তো লিভ ইট। আর এখন সে soluble in water or miscible in water, আমরা অ্যালকিনের জন্য কি পড়েছিলাম? Do you remember? What's that? Immiscible in water, right? Immiscible with water, but here this is what? Miscible with water. Right? So these are physical. Same. So understand why I say that you should not, or you don't need to remember or memorize them, because they are very similar with the properties of water properties. Same. এখন যাব reaction. The reactions. The first reaction is very common with all other or most other organic compounds. বলো তো কি এটা? Which I'm talking about? Combustion, right? Combustion of alcohol. Understand? Combustion of alcohol. What I say? Combustion of alcohol, combustion of alkane, combustion of alkene, combustion of carboxylic acid, combustion of ester. আরো অনেক কিছু আছে না, সবগুলোই কম্বাস্ট করা যায়, and these are all flammable. তোমরা কেউ কেউ লিখেছো না অ্যালকিনের প্রপার্টিজ, alkenes are flammable? No, everything is a flame, সবগুলোই flammable, বুঝে গিয়েছে? সো এই কোশ্চেনটার আনসার কারেক্ট না, ওকে? Understand? Some are highly flammable. Ethanol is also highly flammable, and ethanol is an alternative fuel, খুব ভালো ফিউয়েল, মানে গাড়িতে ইউজ করে। সাউথ আমেরিকার দেশগুলোতে অনেক জায়গায় ইথানল তৈরি হয় প্রচুর। ইথানল আসে গাছ থেকে, প্ল্যান্টস থেকে, না প্রবাবলি সুগার থেকে তৈরি হয় ইথানল, আর সুগার আসে গাছ থেকে, সুগার প্ল্যান্ট থেকে, সুগার কেন দিছে, রাইট? ওকে, তাহলে এই চাষ করা হয় প্রচুর, অ্যালকোহল তৈরি হয় প্রচুর, সবাই ক্লিয়ার? সেখান থেকে ইথানল তৈরিটা আমরা একটু পড়বো, তার আগে ইথানলের প্রিপারেশন reactions গুলো পড়ে নেই। So these two things we're going to learn today: reactions of alcohol and preparation of alcohol, how to make them. These two are there. So আমি কি বলছিলাম? একটা রিঅ্যাকশন, কি রিঅ্যাকশন দেখাচ্ছিলাম বলো দেখি? reaction, the first one is combustion. এটা পড়ার কি আছে বলো দেখি? Like the physical properties of alcohol, combustion, what I write? C2H5 OH O2, and the products, carbon dioxide and water, if this is complete combustion. And this may also undergo incomplete combustion যদি চান্স কম। ইনকমপ্লিট কম্বাসন এটা খুব কম হয়, কারণ এখানে অক্সিজেন আছে, কম্পাউন্ডের ভিতরে অক্সিজেন থাকার কারণে it needs less oxygen to be burned. কম হয় না তা না, কম হয়। How many carbon here? 2. And how many? 2. How many hydrogen here? 5. যারা 5 বলেছে সবাই ভুল বলেছো, তারা আবার চেঞ্জ করো। 6. Okay, 6. It should be 6. 3. Okay, now count oxygen on right side. Here is 4. Here is 4, right? And here is 3. 7 oxygen. And what to write there? 7.2. 7.2 দিয়েছে, তারা ভুল বলেছে, এখন কারেকশন করো। You correct this. আরো big mistake. 5/2 is bigger. এখানে 3 হবে বলছে। This is correct. যারা ভুল বলেছে তারা রিসিভ করলে কিনা? That's the question. Have you received this? You did not notice an oxygen atom here, right?
আমি তো বলেছি যে কম্পাউন্ডের ভিতরে অক্সিজেন আছে, সো দিস নিডস লেস অক্সিজেন। বলেছি না, তারপরে দেখলে না কেন? বলা হলো তারপরে দেখলে না? Here's an oxygen. You need 7 oxygen, right? 1 is here. If 1 gone, how many left? How many more you need? 6. So to make 6 is 3 to the 6. This is combustion reaction. Combustion of ethanol. And this reaction also produces large amount of heat. Like, we burn alkanes, fuel, which is a fuel. Alkane ke burn kore amra ki pai? Alkane ke burn kore ki pai? Carbon dioxide pai, water pai, ফালতু কথা। কার্বন ডাইঅক্সাইড কি খাওয়া জানিস? No use of that. আমরা পাই heat, right? And this also gives heat. And so এই reaction important. And this is better fuel. তোমরা কেউ বলতে পারবে why this ethanol is a better fuel than fossil fuel? It's not a big reason. It's poor reason. It's not big reason. আচ্ছা বলো, চিন্তা করলে পারবে, চিন্তা করলে পারবে, এটা জানার দরকার নেই। It gives off more heat. No, চিন্তা করলেই পারবে, সহজ অ্যান্সার। Why this fuel, ethanol, is a better fuel than fossil fuel? Yes, this is good answer. Good answer. Fossil fuel এক সময় শেষ হয়ে যাবে, right? Limited. And is this limited? Why is this not limited? বলো তো ethanol limited না কেন? এটা বলে renewable. এটা ওয়ার্ড ইউজ করে renewable. বুঝে গেছে? রিনিউ করা যায়, রিনিউয়েবল। কারণ হচ্ছে কোথেকে আসে? গাছ থেকে আসে। গাছে প্ল্যান্ট করা যায়, প্ল্যান্টেশন, প্ল্যান্ট লাগালে আবার নতুন করে সুগার কেন চাষ করা যায়। কথা বুঝেছো? রিনিউয়েবল, এই ওয়ার্ডটা মনে রাখবে, রিনিউয়েবল। এন্ড তাহলে ফসিল ফিউল কি হবে? নন রিনিউয়েবল। সো লার্ন দিস টু ওয়ার্ড, তাতেই ও লেভেল পাস। এক্সকিউজ মি, রিনিউয়েবল, নন রিনিউয়েবল, একই ওয়ার্ড, খালি নন লাগাই দিয়েছি, ঠিক আছে? ফসিল ফিউলস আর নন রিনিউয়েবল, শেষ হয়ে যাবে, তো শেষ হবে। আর এটা রিনিউয়েবল। আমরা কি ক্লিয়ার হলাম সবাই, এভরিবডি? আর কি আর কি রিনিউয়েবল হয়ে গেল। আর কি আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে আমরা আরেকটা ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি এখানে, সেটা হচ্ছে বায়োফিউল। ফিউল মানে তো বোঝো, বায়ো মানে কি বলো? বলো, হোয়াট ইজ বায়ো মিন হিয়ার? বায়ো মানে কি হবে বলো দেখি? বায়োফিউল কেন মানে কি? তাহলে বায়োফিউল মানে কি বলতে হবে, বলতে হবে, নিজেরা বলতে হবে, আমি বলবো না। জোরে বলো। Yes, fuel comes from living organism, মানে হলো না লিভিং, তো তোমার ইয়াও তো লিভিং অর্গানিজম থেকে আসে, কি জন্য বলে ফসিল ফিউল? ফসিল ফিউল তো লিভিং অর্গানিজম থেকে আসে। বায়োফিউল মানে কি বলো? ওই যে প্ল্যান্ট থেকে আসছে, প্ল্যান্ট, আন্ডারস্ট্যান্ড? প্ল্যান্ট কালটিভেট করছে, এই জন্য এটাকে বায়োফিউল বলতেছে। তোমরা কি এখন ক্লিয়ার? এই বুঝতে পারছো? বলো বলো বলো, বুঝতে পেরেছো কিনা? Biofuel clear? So this is here, excuse me, this is here combustion. Combustion নিয়ে আমি আর কোনো কথা বলবো না, কারণ combustion সব রিঅ্যাকশন একই, অ্যালকেন অ্যালকেন। এখানে দুটো আরো রিঅ্যাকশন আছে, we have two more reactions of alcohols. Do you see these two? এই দুটো রিঅ্যাকশন কি দেখতে পাচ্ছ? Do you see these two reactions here? একটু পড়ে নাও, I'm going to discuss them here. Both the reactions you see here are very important for A level class. এখন এইটাতে এই ক্লাসে যদি ভালো করে শিখে যাও, এ লেভেলে গিয়ে এই দুটো রিঅ্যাকশনই অনেক পড়াশোনা আছে, মানে ডিটেইলস আছে। এন্ড হিয়ার দিস ইজ দ্য আর নাই, এ লেভেলে অনেক আছে, এখানে এই পর্যন্ত। তোমরা কি সবাই অ্যাটেনটিভ? Yes, sir.
ভেরি গুড। এই যে অক্সিডেশন রিঅ্যাকশনটা তোমাদের সিলেবাসে নতুন অ্যাড হয়েছে, এলিমিনেশনটা আগে থেকেই ছিল। So I will show you both of them here. Okay, কারণ হচ্ছে অনেক বয়স পর্যন্ত খাওয়াই দেওয়া হয়েছে, তো তোমাদের অনেক বয়স পর্যন্ত খাওয়াই দেওয়া হয়েছে, এই জন্য এটা হ্যাবিটটা আছে, পড়ে পড়ে শেখা। Okay, the first one, what was there? বলো দেখি, ফার্স্ট ওয়ান এলিমিনেশন। এলিমিনেশন, এলিমিনেশন মানে বোঝো তো? এলিমিনেশন মানে বোঝো? কি বলা, এলিমিনেশন মানে কি? This has another name. What do you eliminate here? বলো তো কি এলিমিনেটেড হয়? এলিমিনেট কি হয়? Water. ওয়াটার। ওয়াটার মানে হাইড্রেশন, ওয়াটার মানে হাইড্রা, ওয়াটার একটা নাম। তাহলে তাহলে হাইড্রেশন মানে পানি অ্যাড করা, ডিহাইড্রেশন মানে ওয়াটার বের করে দেওয়া। So this is not similar. Okay, when you remove water, we say this is dehydration. Clear? Water বের হবে। So how to remove water? The equation you got there, CH2 and OH. And if water gone, H2O, water is eliminated, মানে water বের হয়ে গেল। Water is not organic product. যদি অর্গানিক প্রোডাক্ট ড্র করতে বলে, পারবে করতে? অ্যালকিন হবে, অ্যালকিন। তো দুটো কার্বন দিয়ে কোন অ্যালকিন হয় বলো? দুটো কার্বন দিয়ে কোন অ্যালকিন হয় বলো? ইথেন। ডাবল বন্ড আছে না? আছে ডাবল বন্ড, CH2 CH2। ক্লিয়ার? তো এই রিঅ্যাকশনের জন্য কন্ডিশন আছে, কন্ডিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কন্ডিশন হচ্ছে 1 2। ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে হিট, এটা 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা 200, 180 to 200, মানে কাছাকাছি বললে কিন্তু একই মার্কস পাওয়া যায়। এভরিবডি ক্লিয়ার? This may be 200, okay, 180 is okay, 170 is okay, but 150 no okay। কি বুঝতে পারছো? এই টেম্পারেচারকে হিট করতে হবে অ্যালকোহলকে। আর একটা কি, ক্যাটালিস্ট লাগে। What is the catalyst? You have options, H2O4 or H3PO4 or অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। কিন্তু ক্যাটালিস্ট বলার সময় একটা কন্ডিশন বলতে হবে, না বললে কিন্তু মার্ক নাই। কন্ডিশনটা কি বলবে? কি কন্ডিশনের কন্ডিশন, কন্ডিশনের কন্ডিশন কি পড়েছো তো তোমরা? বলো দেখি। I ask you, যারা অ্যাটেনটিভলি পড়েছো তারা বলো। I say about catalyst, talk about catalyst. হিট তো আলাদা গেল, another condition, হিট is a condition। তাহলে তোমরা অ্যাটেনটিভলি কেউ পড়ে নাবিলা? আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, আই ওয়াজ আস্কিং যে তোমরা কি অ্যাটেনটিভলি দেখছো? হ্যাঁ দেখছিলাম। নসীন বলো অ্যাটেনটিভলি দেখছিল, অ্যাটেনশন কোথায় গেল? ওকে, মাস্ট বি কনসেন্ট্রেটেড। বুঝে গিয়েছে? কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড আর ফসফরিক অ্যাসিড। যদি কনসেন্ট্রেটেড না হয় এই রিঅ্যাকশনটা হবে না। কি বুঝে গিয়েছে? দেখো অনেক রিঅ্যাকশনই আছে, ডাইলিউট দিলে হয়, কনসেন্ট্রেট দিলে হয়, দিলেই হয়, সেখানে কিন্তু সেটা ইম্পর্টেন্ট না, লেখা আছে কনসেন্ট্রেটেড। কিন্তু এই রিঅ্যাকশনের জন্য the catalyst must be what বলো? কনসেন্ট্রেট। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আবার কনসেন্ট্রেটেড লেখো না, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড তো সলিড জিনিস, আবার কনসেন্ট্রেটেড। কি বলে গিয়েছে? মুখস্থ করলে এই জিনিস হয়। তারা মুখস্থ করে সব জায়গায়, এক জায়গায় জিনিস অন্য জায়গায় লাগাতে, এমন জায়গায় লাগাতে হাসির জায়গা থাকে না। কনসেন্ট্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। এক্সকিউজ মি, এই তিনটা ক্যাটালিস্ট, তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা ইউজ করলে মার্ক, এনি, মানে তিনটারই কাজ করে। দিস ওয়ার্কস, দিস ওয়ার্কস এন্ড দিস ওয়ার্কস, দিস অর দিস অর দিস। সবাই কি মানে বুঝছো? অর মানে ক্লিয়ার। সো ইউ জাস্ট রাইট ওয়ান অফ দেম, ইউ উইল স্কোর মার্কস। একটা লিখলেই মার্ক হবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আর কি লাগবে? আর কি লাগবে? আর লাগবে সেটা হচ্ছে, আমি এটা একটু দেখাবো, ডিসপ্লে করে দেখাবো। So I write first display formula, then this will be clear. দেখো, C, 2 carbon here, right? Bond, H, 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 H. What is here? OH. তোমরা একটু খেয়াল করেছো, OH টাকে আমি অন্য জায়গায় লিখেছি, রাইট? আসলে OH টাকে যে কোনো কার্বনে যে কোনো জায়গায় লেখা যায়। OH may be written anywhere, কারণ মলিকুল তো সারাক্ষণ ঘোরে।
ঘুরলে নিচে না ঘুরলে উপরে এরকম হতে পারে না। তো দিস ইজ দ্য কম্পাউন্ড। এখান থেকে কি বের হবে? ওয়াটার বের হবে। দেখো তোমাদের কিন্তু এইটা পড়া থেকে এইটা পড়া বেটার। হোয়াট আই শো নাও হিয়ার। কেন? ওয়াটার এলিমিনেটেড হবে। ওয়াটার বানাতে গেলে ওয়েস লাগবে, রাইট? আর কি লাগবে বলো? টু মেক ওয়াটার, হোয়াট আদার থিং ইউ নিড? হাইড্রোজেন। And this hydrogen will from the adjacent carbon atom, মানে এর পাশের কার্বন অ্যাটম থেকে আসবে। তাহলে OH is from here, from this OH, and the H is from another carbon atom. Another শুধু না, adjacent carbon, মানে ধরো আরো অনেকগুলো কার্বন থাকে, মনে করো এখানে 4-5টা কার্বন আছে, যে কোনো কার্বন থেকে আসবে না। কোন কার্বন থেকে আসবে? Not from this carbon and not from distant carbon. এই তোমরা কি শুনতেছো? এভরিবডি শিওর? যে ওয়াটার বের করে দেবো, ওয়াটার বের করতে গেলে ওয়েস লাগবে, আর লাগবে কি? এইচ। এইচ আসবে কোথা থেকে বলো? ফ্রম অ্যাডজেসেন্ট কার্বন। সাপোজ দিস ইজ देयर, আমি নিলাম এটাকে। তো দিস টু গন, এই দুটো কি দেবে? তৈরি করবে। হোয়াট থিংস উইল প্রোডিউস? ওয়াটার। তাহলে বাকি থাকলো কি বলো দেখি? বাকি কি থাকলো দেখো? সি সি এইচ 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 এইচ। এটা তো আগে থেকে ছিল, নাথিং নিউ হিয়ার। এই দেখো ডাবল বন্ড ভেঙে বন্ড, এই বন্ড থেকে বের হয়ে গেছিল, রাইট? Hydrogen gone from this bond, OH gone from this bond. Bonds are still there. What will happen to the bonds? Will form double bonds. Double bonds. Okay, clear? সহজ না? বুঝতে পেরেছো? This is how the elimination happens. তো তোমাদের জন্য দুটো জিনিসই রাখবে কি? বলো কি লাগবে? কন্ডিশন and equation, দুটো নাম লেখা রাখবে, ইম্পর্টেন্ট। কন্ডিশনস এন্ড দিস। আর একটা রিঅ্যাকশন পড়বো, রিঅ্যাকশন পরে আমরা ক্লাস শেষ করবো। another reaction. What the other reaction? Oxidation. This eraser is not very good. Oxidation. Oxidation মানে কি জানো বলো দেখি? Do you remember মানে of oxidation? Oxygen addition. adding. এই ওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বলো, এই কি মুখস্থ করে খালি ওগুলাই বলে। অক্সিজেন অ্যাডিশন। কোথায় অক্সিজেন অ্যাড করব? কোথায় অক্সিজেন অ্যাড করব? অ্যালকোহলে। অ্যালকোহলে রিঅ্যাকশন করছে তো, রিঅ্যাকশন অফ অ্যালকোহল, রাইট? CH3 CH2OH। এখানে অক্সিজেন অ্যাড হলে কি হবে বলো দেখি? তোমরা অন্য হোমোলোগাস সিরিজ পড়েছো, you learned some other homologous series. অক্সিজেন বেড়ে গেলে কোন হোমোলোগাস সিরিজ হবে? অ্যালকিনে কি অক্সিজেন থাকে? এত পুরো উল্টা হয়ে গেল। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, রাইট? কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে কয়টা অক্সিজেন থাকে বলো তো দেখি ফাংশন গ্রুপে? দুইটা। What's the function group? COOH. And how many oxygen here? O. তাহলে আরেকটা অক্সিজেন অ্যাড করে দেই, তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়ে যাবে। কি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে? আচ্ছা, এই অক্সিজেন আমি অ্যাড করবো, এটা এভাবে লিখবো। এটার উপর কাহিনী আছে, এই কাহিনী আপাতত এখানেই থাক। মানে এটা তোমার জানা লাগবে না আর কি, কারণ দিস ইজ কামিং ফ্রম আ কম্পাউন্ড। এই কম্পাউন্ডটা হচ্ছে কি দেখো? K2Cr2O7. It is called potassium dichromate. Its name potassium dichromate. And এর সাথে আবার আরেকটা কম্পাউন্ডও লাগে, নাহলে একা কাজ করতে পারে না। অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগে, অ্যাসিস্ট্যান্টটা কি জানো? সালফিউরিক অ্যাসিড। দিস টু টুগেদার, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আচ্ছা, অ্যাসিডিফাইড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, বুঝছে? অ্যাসিডিফাইড মানে অ্যাসিড সহ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট। কি কথা বোঝা গিয়েছে? এই দুটো হচ্ছে অক্সিজেন প্রোভাইডার। এই অক্সিজেন কিন্তু O2 না। দিস অক্সিজেন নট লাইক O2 ইন এয়ার। অক্সিজেন মানে তো আমরা O2 বুঝি, রাইট? কিন্তু এই অক্সিজেন কিন্তু ডিফারেন্ট অক্সিজেন। দিস কামিং ফ্রম অ্যানাদার রিঅ্যাকশন। এই দুটো রিঅ্যাকশন করে অক্সিজেন প্রোভাইড করবে।
this two reacts to give the oxygen here, এই compound to oxygen দেবে, এই জন্য আমরা এভাবে লিখি, not as O2, O লিখে ব্র্যাকেট দাও, কথা কি বুঝে গিয়েছে? O লিখে ব্র্যাকেট। You don't need to know this in details. What is that? I don't say that you don't need to know. Okay, তাহলে প্রোডাক্ট কি হবে বলো দেখি, CH3 লিখলাম, কি হবে জানো? এই কি হবে, কি অ্যাসিড হবে বলো দেখি, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে। What's that? ফাংশনাল গ্রুপটা ইউ নো, COOH, তাই না? তাই না, কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ফাংশনাল গ্রুপ এটা। তাহলে ওখান থেকে আরেকটা কার্বন নিতে হচ্ছে, এখানে দুইটা কার্বন আছে, লুক 2 কার্বন অ্যাটমস অনলি, 1 কার্বন গন হিয়ার, জাস্ট আরেকটা কার্বন আছে, সেই কার্বনটাকে আমরা এটা বানাবো। তাহলে কি বানাবো? COOH। ক্লিয়ার হয়েছে? কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে, ইফ ইউ কম্পেয়ার দ্য ফর্মুলা ইউ হ্যাভ অ্যানাদার প্রবলেম দেয়ার। বলো তো কি প্রবলেমটা কি? হাইড্রোজেন, Sir, ইয়েস, there's a হাইড্রোজেন hydrogen মিসিং। there. Look carefully again, how many hydrogen missing there? Calculator লাগবে? How many hydrogen missing there? 2. 2 মানে H2, right? Oh, another product, water. কারণ অক্সিজেন আসতেছে, অক্সিজেন আসছে কম্পাউন্ড থেকে, এই দুটো থেকে, এই অক্সিজেন এর ভিতর ঢুকে গেল, আবার এর ভিতর ঢুকে গেছে, দুটো আলাদা হয়ে গেছে প্রোডাক্ট। Large amount, because these two are there, the source of oxygen. এই দুটার নাম হচ্ছে source of oxygen। বলো তো source of oxygen, এই, if this is oxidation reaction and if I consider this two source of oxygen, so what we may call this? এটার নাম কি বলো? আবার বলি, if this is an oxidation equation, yes, oxidizing agent। অ্যান্সার কিন্তু অর্ধেক বলে দিছি, আমি পারি না মনে করলে কিন্তু মাথায় আসে। অক্সিডেশন এন্ড সোর্স অফ অক্সিজেন, অক্সিডাইজিং এজেন্ট, এটা হচ্ছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট, এটা কিন্তু ক্যাটালিস্ট না, অক্সিডাইজিং এজেন্ট। এর উপর একটা কালার আছে, জানো কালার? এই কালার খুব ইম্পর্টেন্ট, কালার না বললে কিন্তু মার্ক নাই। তোমরা যে লাস্ট টেস্টে লিখেছো ব্রোমিন দিয়েছি, ডিকালারাইজড হয়েছে, কালার বলো নাই, কি থেকে ডিকালারাইজড হয়েছে? ডিডন্ট রাইট, সো ইউ লস মার্ক। এটা কি? অরেঞ্জ। বুঝে গিয়েছে? যখন রিঅ্যাকশনটা হবে তখন তার অরেঞ্জ থাকবে না, অরেঞ্জ টু গ্রিন। ইজন্ট দিস গুড কালার? বলো দেখি কালারটা সুন্দর কিনা? অরেঞ্জ টু গ্রিন, এই কালার দুটো কি সুন্দর বলো? ডু ইউ লাইক দিস টু কালার? এই কথা বলে না কে রে, তোমরা কি এই কালার দুটো পছন্দ করো, অরেঞ্জ এন্ড গ্রিন? কেউ পছন্দ করে না, বুঝে গেছে? Yes, না sir. পছন্দ করলে বলো, অসুবিধা কি, তোমাকে দেবো না। But I like this two color, orange and green I like, and the color change is also good. Orange to green also good কেন? কারণ I like green more than orange, তাহলে orange to change হয়ে green হয়ে যাচ্ছে, so I'm getting both the colors and I'm getting permanently green, so isn't this a good thing? তোমরা কি গুড থিং বলতে খালি লাইক বুঝো, রাইট? মোবাইলে কে লাইক দিল, এটাই। এর থেকে বেটার জিনিস কিন্তু এটা। Certainly these things are better and better. Okay, so এই জায়গায় কোশ্চেনে কি আসবে? এক্সকিউজ মি, তোমাদের ইকুয়েশন লিখতে বলবে না। একটা অ্যালকোহল দিয়েছি, কি অ্যালকোহল দিয়েছি? ইথানল। তোমাকে যদি প্রোপানল দেওয়া হয়, তোমরা কি প্রোডাক্টটা ড্র করতে পারবে? বলো, if this is propanol, draw the product, পারবে? অর্গানিক শুধু প্রোডাক্ট ড্র করা মানে ইকুয়েশন লেখা না, এটা তো শিখেছো নাকি? একই মিস্টেক বারবার যে করবে তার কিন্তু মাথা আমরা চেঞ্জ করতে পারি না, ইনজেকশন দিতে পারি না, রাইট? মিস্টেক একবার হইতে পারে। So if this is propanol, can you write propanic acid? পারবে? Okay, আর কি জানো? Can you write the oxidizing agent involved in the oxidation? লিখতে পারবে? What is that? Acidified potassium dichromate. অ্যাসিড বাদ দিলে কিন্তু মার্ক হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই একই জিনিস, সব রিঅ্যাকশনে একই, সব অ্যালকোহল অক্সিডাইজড হবে উইথ দিস সেট অফ অক্সিডাইজিং এজেন্ট। আর কালার চেঞ্জ বলতে পারবে? অরেঞ্জ টু গ্রিন, এগুলোই মার্কস। আর রিঅ্যাকশনে ফার্স্ট পার্সন হিট দিলে ভালো হয়,
যে আরো কন্ডিশন বলে যে স্টেট 2 কন্ডিশনস, তাহলে কি কি বলবে বলো দেখি, বল। ক্যাটালিস্ট নাই এখানে, বল, বাদ দাও, বলো ভালো করে। 2 conditions for the reaction, তাতে বলো, ধরে বলো। ইনক্রিজ টেম্পারেচার, হিটেড বলো, এটা আবার কেমন কথা, ইনক্রিজ টেম্পারেচার, রিঅ্যাকশন মিক্সার শুড বি হিটেড। ওকে, তারপরে আর কি? আর আর হচ্ছে এই যে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, অ্যাসিডিফাইড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, অ্যাসিডিফাইড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট একটা কন্ডিশন, এটা না দিলে রিঅ্যাকশন হবে না, হবে। আর একটা কি হলো, হিট দলে, হিট দিলে তাড়াতাড়ি রিঅ্যাকশন, হিট না দিলেও হয়, বাট হিট ইজ গুড। তো আমরা আজকে পড়লাম কি বলো দেখি, হাউ মেনি রিঅ্যাকশনস? 2 রিঅ্যাকশন। তোমাদের হোমওয়ার্ক কি থাকছে? হোমওয়ার্ক থাকছে ইকুয়েশন লেখা। কি কি ইকুয়েশন লেখা? কম্বাসন ইকুয়েশন লিখতে বলবো, আর কি অক্সিডেশন ইকুয়েশন লিখতে বলবো, আর কি এলিমিনেশন রিঅ্যাকশন লিখতে বলবো। So are you ready for that? Thank you very much. আজকের ক্লাস শেষ। The homework was 3 reactions of same compound, right? The reaction were of same compound, CH3, CH2, CH2, OH. This is propane 1-ol, right? The compound is propane 1-ol. এই তিনটা কম্পাউন্ডের রিঅ্যাকশন লিখতে বলেছে। One reaction is conversion, another reaction is oxidation, another reaction is elimination. তাহলে আমরা রিএজেন্ট গুলো লিখি। কনভার্সনে কি লাগে? অক্সিজেন, রাইট? এন্ড অক্সিডেশনে কি লাগে? K2Cr2O7। আচ্ছা, এই রিঅ্যাকশনটা কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে আছে, তবে সিলেবাসে খুব সিম্পলি আসবে, ডিফিকাল্ট করে আসবে না। এর মধ্যে রিএজেন্ট দুটো বলতে হবে। এই যে লিখতেছি যে অ্যাসিডিফাইড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, এটা পটাশিয়াম হতে পারে, সোডিয়াম হতে পারে, মানে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট না হয় সোডিয়াম ডাইক্রোমেট, পটাশিয়াম আর সোডিয়াম একই জিনিস, একই কাজ, কোনো কাজ নাই, ক্রোমেটের কাজ, বুঝে গিয়েছে? আর অ্যাসিড মিডিয়ামে থাকতে হবে, এইটুকু বলতে পারতে হবে যে রিএজেন্ট কি হবে, বুঝে গিয়েছে? আর হচ্ছে প্রোডাক্ট কি হবে। ইউ মে নট রাইট দ্য ইকুয়েশন, ইকুয়েশন লিখতে হবে না মোস্ট প্রবাবলি, অথবা ইকুয়েশন ব্যালেন্স করতে দিতে পারে। ইকুয়েশন ব্যালেন্স করতে গেলে আমরা উই আর নট গোয়িং টু রাইট দিস টু অ্যাজ রিএজেন্ট, রিএজেন্ট হিসাবে ইকুয়েশনে লিখবো না, লিখতে হবেও না। কি বুঝতে পেরেছো? মেবি উইল বি গিভেন দিস টু উইল গিভ অক্সিজেন ও, দিস টু রিঅ্যাক্টস টু গিভ ও অক্সিজেন, এই অক্সিজেন আবার এভাবে ব্র্যাকেট দিয়ে থাকে। It's not normal oxygen we write O2, সেটা না, বুঝে গিয়েছে? O as coming from the reactions of potassium dichromate and sulfuric acid, ওরা রিঅ্যাকশন করে অক্সিজেন তৈরি করবে। And then products কি? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে। Here you see CH3 and CH2, এটা যা আছে তাই থাকবে। আর এই পার্টটা চেঞ্জ হয়ে হবে কি বলো দেখি, COOH, that I write CH3, CH2, no change here, no change, শুধু লাস্টের পার্টটা COOH হবে। হাইপেন দেওয়া না দেওয়া কোনো বিষয় না, হাইপেন মানে বন্ড আর কি, না দিলেও কিছু না। and there should be other product, water, এখান থেকে দেখো হাইড্রোজেন বের হয়ে গেছে, অক্সিজেন অ্যাড হলো, হাইড্রোজেন বের হয়েছে, তো আদার প্রোডাক্ট ইজ ওয়াটার। কথা বুঝে গিয়েছে? আর তোমাকে হয়তোবা এক্সকিউজ মি, তোমাকে হয়তোবা এইটা দেওয়া থাকবে ইকুয়েশন এক্সামে, কোনটা? this reacting with oxygen to give this, ব্যালেন্স করো, এটা হতে পারে 1 মার্ক। কি ব্যালেন্স করতে হবে? রাইট সাইডে কয়টা অক্সিজেন আছে? কাউন্ট, এতক্ষণ লাগে? রাইট সাইডে কয়টা? 2 and 1 3, তিনটে অক্সিজেন কাউন্ট করতে এত সময় লাগে? ক্যালকুলেটর লাগবে? তাহলে লেফট সাইডে কয়টা অক্সিজেন আছে? 1 is here and 1 is here, 2, সামনে 2 দিলে ব্যালেন্স হয়ে গেল। কি বুঝতে পেরেছো? এই 2টা দেওয়ার জন্য একটা কোশ্চেন হতে পারে, মানে খুব সিম্পলি কোশ্চেন গুলো আসে। or you may be asked to draw this compound, এই কম্পাউন্ডটা
লিখতে হতে পারে, শেষ। তো দিস ইজ দেয়ার, ক্লিয়ার? আরেকটা জিনিস আছে এখানে, কি খুব ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ দ্যাট? অরেঞ্জ টু গ্রিন, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা বেশি আসে এক্সামে। রিঅ্যাকশন হলে কালার চেঞ্জ হয়ে অরেঞ্জ টু গ্রিন হবে। and this can be also test for alcohol. অ্যালকোহলের একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন যেটাতে এই কালার চেঞ্জ হয়, টেস্ট হিসেবেও কিছু কোশ্চেন দিতে পারে। আর উপরে রিঅ্যাকশনটা কম্বাসন, কার্বন কি হয়ে যাবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড। আর হাইড্রোজেন কি হয়ে যাবে? ওয়াটার। নিড টু ব্যালেন্স। কার্বন কয়টা আছে? 3। হাইড্রোজেন কয়টা আছে? হাউ মেনি হাইড্রোজেন অন লেফট সাইড? নো, 3 2 5 2 7 1 8, 8 আছে। কয়টা হাইড্রোজেন আছে? 8। তাহলে 4 দেব, 4 দিলে 8 হয়ে গেল, রাইট? কিন্তু ব্যালেন্সিং বাকি আছে অক্সিজেনের। হাউ মেনি অক্সিজেন অন রাইট সাইড? 6 হিয়ার, and here is 4, 10। তাহলে এখানে কি 5 দেব? এই 5 দিয়ে চলে আসবে কেউ কেউ, তার ভুল হবে। কারণ হচ্ছে এখানে একটা অক্সিজেনটা আছে, 1 is already here, you need to count that। তাহলে 10টা বানাতে কি আর কয়টা লাগে? to make 10, 1 is here, আর 9 লাগে, 9/2। এই যে ব্যালেন্সড হয়ে গেল, বুঝে গিয়েছে? দিস ওয়াজ দ্য ইকুয়েশন and this is the equation। আর একটা কি জানো? এলিমিনেশন। এলিমিনেশনের জন্য কি লাগে? কন্ডিশন। এই কন্ডিশন গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। 180 ডিগ্রি টেম্পারেচার, আর কি মেবি সালফিউরিক অ্যাসিড, মেবি ফসফরিক অ্যাসিড, মেবি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, এর যে কোনো একটা কিন্তু দিলেই হবে। এনি অফ দেম, মানে তিনটার যে কোনো একটা দিলেই রিঅ্যাকশনটা হয়। তিনটার যে কোনো একটা দিলেই রিঅ্যাকশনটা হয়। প্রোডাক্ট কি হবে? এটা ড্র করতে কারো কারো ভুল হয়ে যাবে। কি হবে বলো? CH3, CH2 না, CH2 না, CH2 plus water will be eliminated. This reaction is also known as dehydration. এর আরেকটা নাম হচ্ছে dehydration। dehydration কেন? water is hydration, water বের হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য এর নাম dehydration। আমরা কি বুঝলাম? dehydration, everybody clear? এই তিনটা ইকুয়েশনই ছিল। These three equations was with this compound, এটা আবার ইথানল দিয়ে, আর তোমাদের ইথানলের রিঅ্যাকশনই finished. So these are all finished. Now this is here preparation of alcohol, making of alcohol. Okay, making of alcohol. And alcohols bolte we mean the compounds with waste, right? Everybody listening to me? Compounds with waste are bonded to carbon atom. Ethanol, methanol, propanol, butanol, these all are alcohols. So alcohol is not a particular compound like alkenes. Alcohol is a homologous series, millions of compounds. Together we call alcohols. But generally people mean ethanol to be an alcohol. Generally. Because the mass people don't know the alcohols, the homologous series. To mean alcohol, they just mean ethanol, whiskey, ethanol. Okay, that's just mean. But we know chemistry, and we know alcohol is not a single compound. But the most important alcohol here is ethanol. Okay, so we are talking about preparation of ethanol, means preparation of alcohol means preparation of ethanol. What's the formula of the compound? CH3, CH2, OH. This is its formula. And if you need to write molecular formula, this is not molecular formula. This is structural formula. It shows the structure of the molecule. And if you try to write its molecular formula, then should I, how many carbon here? 2. How many hydrogen here? 6. How many oxygen here? 1. So this is molecular formula. Understand? To write molecular formula, you should write this way for any compound. Just কেন লিখবে? Molecular formula মানে কি? How many atoms of carbon? How many hydrogen atoms? How many oxygen? That should be written there. If you write OH, that would be a little bit structural formula. Okay, understand? And I got in exam, students were not given marks
the students who wrote there CS3 CS2 OS marks দেয়নি exam marks দেয়নি okay we should always try for the perfect one okay exam এ গিয়ে ভুল হতে পারে কিন্তু when we practice when you learn we should learn the perfect one understand everybody the molecular formula is this because this just shows number of atoms molecular formula doesn't show anything why should you show their OS as functional group okay clear so now two reactions we use two reactions to make ethanol we have two reactions this is a preparing ethanol they can be prepared in lab or industry one can be prepared in lab one of the method I said two reactions one of the methods called fermentation process is very easy that can be done anywhere in chemistry lab simply but another process is hydration what is that hydration you just have heard dehydration কিছুক্ষণ আগে dehydration বললাম না what is the dehydration বলো দেখি removing water so what could be hydration adding up water so the equation is same that you learn dehydration and what is hydration same opposite so of just opposite I show here the first I show hydration and I just recall dehydration right we just recall dehydration this was there I show with bond this was there OH H ethanol right ethanol to be heated what temperature is there 180 degrees centigrade and what's the catalyst there aluminum oxide or phosphoric acid constant if you write phosphoric acid or sulfuric acid must write concentrate না বলে reaction হয়নি দেখেছি this was a must and so these two OH from one carbon and hydrogen from another carbon another means not any other carbon it should be adjacent carbon these two combines to form water this will give double bond and the remaining things are here so water is eliminated this was the reaction clear this was the reaction what was there dehydration or elimination just reverse the arrow sign ethene water combines to give this compound back this is here the reaction to make ethanol তৈরি করার এটা একটা process just the same equation you learn okay arrow sign is opposite so arrow sign opposite মানে কি we generally write reactants first on left side products on right side so I show here carbon double bond I'm writing the equation again hydrogen and hydrogen this is reacting with what water can I write water this way water display লিখছি কি এটা দেখাবো okay you may be confused with that okay so look at the products all the reactions of alkenes are same how is the same reactants দেখো reactant দেখো আমি কপি করে এখানে নিয়ে আসতেছি I copy the reactant here just copy the reactant you see that this and this exactly same just one double bond is missing ওই ডাবল বন্ডটার মধ্যে কি অ্যাড হয় O one H and another is OH so this is there finished okay so this is here hydration of ethane everybody clear but the condition of the reaction is different from dehydration যে condition দিলে dehydration হবে সেই condition দিলে আবার hydration হবে কথা কি বোঝা গিয়েছে যে condition দিলে dehydration হয় সেই condition দিলে কিন্তু hydration হবে and this happens at different conditions মানে কতটুকু different not completely different the catalyst is same the catalyst we use that is same what is the catalyst এখানে যেটা ইউজ করেছিলাম elimination এর সময় phosphoric acid এখানে phosphoric acid still here phosphoric acid okay but here is temperature and pressure is around 70 atm
70 atm, you may get here 50 to 100. Industry to industry this little vary. সব ইন্ডাস্ট্রিতে এক্স্যাক্টলি একই প্রেসার ইউজ হয় না, সামান্য কম বেশি হয়। কথা বলতে গিয়েছে? সো you may write range 50 to 70 atm pressure. atm pressure means atmospheric pressure. Atmospheric, we are in pressure, we live in atmosphere. আমরা চারপাশে বাতাসের মধ্যে ডুবে আছি, and air putting pressure on us. We don't feel that. We are lucky. কারণ এটা ফিল করলে আমরা অস্বস্তি বোধ করতাম, ভালো লাগতো। Like fish do not feel the problems when they swim in water. We also are like them, kind of. Pressure আছে 1 atm. This pressure is already here, huge. আমরা বুঝি আর না বুঝি, আমরা গন্ডারের মতো এই জন্য বুঝি না, প্রেসার আছে, অনেক আছে। এই প্রেসারটা 70 টাইমস মানে কি? মানুষ 3 atm প্রেসার হলে ভর্তা হয়ে যাবে। 70 atm প্রেসার, বুঝে গিয়েছে? And industry vary করে, so you can write 50 to 100 or I like this. Can I like this? Another condition here is temperature. That is 350 to 400. Say 350 to 400. I just pick 370 degrees centigrade. তোমরা কি বুঝতে পারো আমি 70 কেন পিক করলাম? লিংক করার জন্য, so that you get formulation between these two. 70 and 370. 370 is the temperature and only 70 is the pressure. Understand? This may be an easier way to remember things. And if you say 350 to 100, two information, 50, 100. And here is 350 to 400, there's two information. So maybe this is better. কারণ ওই রেঞ্জের মধ্যে কিছু ভ্যালু লিখলে মার্কস হবে, ওই রেঞ্জের মধ্যে কিছু ভ্যালু লিখলে ইউ উইল স্কোর মার্কস। সবাই কি ক্লিয়ার হয়েছে? আমরা ক্লিয়ার? উই আর ক্লিয়ার এভরিবডি? ওকে। So this is the reaction we say preparing ethanol. এই প্রিপারেশন ল্যাবে করা সম্ভব না। সম্ভব? এই প্রিপারেশন ল্যাবে বানানো সম্ভব? কেন সম্ভব না বলো দেখি? This needs huge pressure. It's not possible that you can make pressure. At an industry, কোটি টাকা দামে ইন্ডাস্ট্রি লাগবে, পিস্টন লাগবে সেই রকম যেটা চাপ দিয়ে প্রেসার করতে হয়। These two are gaseous at this temperature, huge temperature, right? 370 এটা অনেক বেশি টেম্পারেচার। এই টেম্পারেচারে ওয়াটার কি সলিড হবে না লিকুইড হবে? No answer. গ্যাস, রাইট, গ্যাস। সলিড হবে না লিকুইড হবে এরকম কোশ্চেন করে মানুষকে পাজল করে দেওয়ার গুড ট্রেনিং, পাজল করে দেওয়া, কারণ এ লেভেলের কোশ্চেন সব পাজল করে দেয়। বিষয়টা সহজ। If I ask you what would be the state of water at 370 degree centigrade, সবাই অ্যান্সার বলবে, কিন্তু একই কোশ্চেন একই অ্যান্সার, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ডিফারেন্ট। What should be a state? Solid or gas? Solid or liquid, I say. Solid or liquid. So solid হবে না লিকুইড হবে না গ্যাস হবে, কিন্তু তখন পাজল হয়ে যাবে, হ্যাঁ, পাজল, কনফিউজড। এই কনফিউজড হওয়ার হ্যাবিট কারো ভালো, অনেক ভালো, তারা অনেক কনফিউজড হতে পারে, পছন্দ করে। আর কারো কুল, কনফিউজড কম হয়, এরা ভালো করে। Okay, come on, this is equal, okay? And this was ethene, right? Ethene, and reacts with water to give ethanol. আমি যদি এটা প্রোপিন দিতাম, if this is propene, প্রোপানল প্রোডাক্ট হতো। what should be the product? প্রোপানল। কি বলে গিয়েছে? প্রোপানল। আর কি আছে বলো দেখি, এখানে প্রবলেম দেখি, এই রিঅ্যাকশনে শিখতে গিয়ে কি প্রবলেম আছে? ফর্মুলেশন করতে হবে। ফর্মুলেশন আমি সবসময় ফর্মুলেশনের চেষ্টা করি, যেমন টেম্পারেচার এন্ড প্রেসারের সাথে একটা ফর্মুলেশন করেছি। Here think that phosphoric acid catalyst. Another reaction, this is the opposite reaction, that was also with phosphoric acid. Formulation. There were some other options, কিন্তু better you remember this phosphoric acid. তাহলে একই জিনিস হলো, বুঝে গিয়েছে? And another thing, formulation is all the reactions of alkene were same type. কি type? Double bond ভাঙে আর দুই পাশে দুইটা এসে জয়েন হয়। If two chlorine adds there, same thing, double bond breaks down, chlorine will be added to here and added here. শেষ।
If bromine reacts, one bromine will be here, another bromine will be here. If hydrogen bromide is here, hydrogen added here, bromine added here. If water here, water is 3 atoms, hydrogen adds here, OH adds here. All the reactions same. বুঝে গিয়েছে? Common sense strong হলে আর পড়া Yes, নাই। sir. বুঝে স্যার গিয়েছে? ক্যাটালিস্ট ইউজ না করে টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিলে কি প্রোডাক্ট হবে? This is a good question, intellectual question. Intellectual generally হবে বলতেছি, generally হবে, I'm not quite sure, কারণ হচ্ছে theoretically এটা হয়। When catalyst is not used, then reaction needs high temperature. Theoretically হয়। Okay, everybody clear? Then Yes, sir. Then another thing. বলো তো another thing মানে কি? What's the other thing here? বলো ক্লাস তো করলাই, বলো। এখন কি করব? নাবিলা বলো। হ্যাঁ? Fermentation. Fermentation reaction, yes, ওর মনে আছে। So attention is good. Fermentation. I told at the beginning we are going to learn how to make ethanol. So one of the processes is here. This is hydration of ethene to give ethanol. Another process is here, very old process, fermentation. Fermentation মানে পচানো। Okay, just রেখে দিলেই এমনি reaction হয়। কি রেখে দেবো? To make ethanol. Ethanol is the product, right? Ethanol মানে C2H5, OH is the product, and এটা কি থেকে তৈরি হবে? This is organic process, natural source থেকে হয়। Glucose C6H12O6. C6H12, you probably know the formula of the glucose, right? This we eat carbohydrate. This is also carbohydrate. This is simplest carbohydrate. এর থেকে একটু বড় কার্বোহাইড্রেট আছে, এর থেকে একটু লিটল বড় CH2211, C12H22O11, এর থেকে এটা বড় কার্বোহাইড্রেট। এটা হচ্ছে আমাদের ভাত, আটা, রুটি, না চিনি, সুগার, সুইট সুগার হচ্ছে এটা। ওকে, আর এটা হচ্ছে গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজের ফর্মুলা। গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজের মলিকুলার ফর্মুলা সেম। And this is here sugar, চিনি বা গুড়। এর থেকে আরো একটা বড় ফর্মুলা আছে। This is, what is that? I'm not sure, মনে নাই। C5H12O6, না, not like this, মনে নাই। With N, এবার N ও দেয় একটা। This is normal carbohydrate. ফর্মুলা জানো, কার মনে আছে? কার্বোহাইড্রেট, আমরা যে ভাত, আটা, রুটি খাই, এটা কমপ্লেক্স N আছে কিন্তু পলিমার, আন্ডারস্ট্যান্ড? N, I'm not quite sure about the formula, ভুলে গেছি। তো জানার দরকার নেই, it's not related to this topic. এইগুলোকে যদি পানিতে ভিজায় রাখি, এমনি ইথানল তৈরি হয়। পানিতে ভিজায় রাখলেই হয়। ওই যে যেটা বড় বললাম, ওটাকে পান্তা ভাতেও ইথানল তৈরি হয়, পানিতে ভিজায় রাখলেও হয়। কিন্তু সব থেকে কুইকেস্ট হচ্ছে এটা, তাড়াতাড়ি হচ্ছে এটা। এটা যদি পানিতে ভিজায় রাখো, ইথানল তৈরি হবে। কি বোঝা গিয়েছে? this forms ethanol. এবং এর জন্য কন্ডিশন লাগে। কন্ডিশন মানে হচ্ছে কি কন্ডিশন? room temperature, almost room temperature, almost room temperature. This is 25 degrees centigrade. আর একটা ক্যাটালিস্ট হলে ভালো হয়। what is that? Yeast is the catalyst. বোঝা গিয়েছে? yeast is the catalyst. এই রিঅ্যাকশনে একটা ক্যাটালিস্ট লাগে, which is yeast কেন? কারণ yeast হচ্ছে ওটাকে ডিকম্পোজ করতে তাড়াতাড়ি হেল্প করে, কুইকলি করে। আমরা যখন দই বানাই, বাসায় দই বানাই না, দই বানাই এমনি দুধ রেখে দিলেই দই হয়ে যায়, ভালো হয় না। ভালো করতে হয় কিভাবে? আগের দই একটু রেখে দিতে হয়। কি বোঝা নেই? আগের দই যদি ওর সাথে অল্প একটু মিশায় দাও, তাহলে একদিনই অনেক সুন্দর দই হয়ে যায়। বুঝে গিয়েছে? তো সেরকম আগের দইয়ের কাজটা কি? বাকি যেটা দিলাম সেটাকে তাড়াতাড়ি পচানো, ব্যাকটেরিয়া প্রোভাইড করে। Yeast is also like bacteria.
লিভিং অর্গানিজম, এটা কিন্তু লিভিং জিনিস। ইস্ট এটাকে তাড়াতাড়ি পচায় ওটা তৈরি হবে। কি বুঝে গিয়েছে? তো কন্ডিশন ইজ ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল। ইস্ট খুব সস্তা, টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি, cheapest here in our country. কি বোঝা নেই? হিট দেওয়া লাগে না, ঠান্ডা করা লাগে না। হ্যাঁ জানি না মিল্কে ইস্ট অ্যাড করলে দই তাড়াতে হবে কিনা, আই ডোন্ট নো। ওকে, এখন দেখো আমি একটু কথা বলি। সায়েন্স অনেক ভাস্ট, এত ভাস্ট যে পড়লে যত পড়বে তত বুঝবে যে আমি কিছু জানি না। অল্প পড়লে মনে করবে বেশি জানি। এবং আমাদের দেশে ইউনিভার্সিটিতে যারা বাংলা ডিপার্টমেন্টে পড়ে বা কি যেন বলে আর্ট চারুকলা এগুলোতে পড়ে, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হয়ে যায়, তারা নাস্তিক হয় বেশি। কারণ তারা বিশ্বাস করে সায়েন্সকে, তারা সায়েন্সের একটা লেজও জানে না। জার্নালিস্ট হ্যাঁ কি হয় যে নাস্তিক হয়ে যায়। কেন? কি বলে যে সায়েন্স রিলিজিয়নকে সাপোর্ট করে না, তারা বলে। কিন্তু তারা আসলে কি সায়েন্সও জানে না, রিলিজিয়নও জানে। তারা যতটুকু জানে বলে মনে করে, তারা এটা হচ্ছে এবিসিও না, বুঝে গিয়েছে? কারণ দ্যাটস নট দ্যার সাবজেক্ট অ্যাট অল। ওকে, তো আমরা এখন আসল কথা বলি, সেটা হচ্ছে এটাকে ইস্ট দিলে এটা হবে, আর সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বেরোবে। ওকে, ফর ব্যালেন্সিং হিয়ার ইজ 2, হিয়ার ইজ 2, তাহলে এখানে 4 হলো, এখানে 4 হলো, এখানে 2 হলো, 6 হলো। তাহলে হাইড্রোজেন ব্যালেন্স হয়ে গেল, রাইট? কার্বন ব্যালেন্স হয়ে গেল, কার্বন ব্যালেন্স। এন্ড হাউ অ্যাবাউট হাইড্রোজেন? 12। এখানে কত জায়গা দেখি বলো দেখি? 5 and 1 6, তাই না? 5 1 6, 5 and 1 6, and here is 2, 12 হয়ে গেছে অক্সিজেন, there 6. How many oxygen here? 4 and 2 6, balanced 2 2. এই ব্যালেন্সিং গুলো হিসাব করে দিতে গেলে একটু পাজল হয়ে যাবে, বিকজ ইউ মে নট হ্যাভ দ্যাট টাইম ইন ইউর এক্সাম। বুঝে গেছে? এত সময় হয়তো নাই যে এত 2 1 এটাতে ইউ উইল ট্রাই হিয়ার 4 and এটসেট্রা এটসেট্রা। চেষ্টা করবে না, তখন টাইম লাগবে। সো কিছু ব্যালেন্সিং আছে, একটু নাম্বারগুলো মনে রাখলেই ভালো হয়। ইফ ইউ নিড টু রাইট দ্য ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশন লিখতে হতে পারে। আগের ইকুয়েশনটাও যেটা দিলাম হাইড্রেশন, ওটাও লিখতে হতে পারে, এটাও লিখতে হতে পারে। আর ক্লিয়ার? বলো দেখি ক্লিয়ার কিনা সবাই? এভরিবডি ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এভরিবডি? এভরিবডি ক্লিয়ার? তাহলে তোমরা এখনই এই দুটো ইকুয়েশন লিখে ফেলো। অ্যারো সাইনের উপরে নিচে কন্ডিশন দেবে, অ্যারো সাইনের উপরে নিচে কন্ডিশন দেবে। So right here, these two equation, reactants, products, condition, লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি, লিখে আমাকে পাঠিয়ে দাও। কে দ্রুত পাঠিয়ে দিতে পারো দেখি? এভরিবডি। আমরা দুটো রিঅ্যাকশনের কথা বলেছি। ওয়ান ওয়াজ হাইড্রেশন অফ কি? ইথিন। Ethene can be written this way with molecular formula, and hydration মানে কি? কি মানুষ বোকা হলে কত বোকা হতে পারে আমি বুঝি। কারণ হচ্ছে হাইড্রেশন মানেই ওয়াটার, সে ওয়াটার লিখতে পারছে না। সামওয়ান ধরো হাইড্রেশন মানে ওয়াটারের সাথে রিঅ্যাকশন, সে ইথিন লিখে বসে আছে, কিসের সাথে রিঅ্যাকশন হবে বুঝতে পারছে। তাহলে আমরা আমাদের নর্মাল সেন্সটাকে, যেটা ন্যাচারাল সেন্স, কমন সেন্স, সেটার উপর কতটা রিলাই করি? খুবই কম করি। তোমরা এই কাজটা বাড়িয়ে দাও, ডিপেন্ডেন্সি অন কমন সেন্স বাড়িয়ে দাও, তাহলে তোমরা আরো বেশি ভালো করতে পারবে উইথ লেস হার্ড ওয়ার্ক। কম কাজে ওয়ার্ককে বেশি করতে পারবে। সো হাইড্রেশন মিন্স দিস মাস্ট বি উইথ ওয়াটার, রাইট? ওয়াটার কি ঠিক আছে কিনা? and this will form ethanol. Ethanol এর ফর্মুলা লিখতে পারছো? C2H5OH হয়ে গেল। This is one equation, and for this reaction what you need? 70 কি? atm, 70 atm pressure, r 270 degree, right? Huh? 370 degree temperature. R pressure. What other thing was there? Phosphoric acid, H3PO4, H3PO4. এই যে আমি কাজটা করে দিয়ে সাথে সাথে আজ করলাম, অ্যাটেনশনটা চেক করলাম, অ্যাটেনশন চেকিং ফর অ্যাটেনশন। আরেকটা রিঅ্যাকশন ছিল, দিস ইজ ফার্মেন্টেশন। ফার্মেন্টেশনে কি তৈরি হবে বলো দেখি?
ফার্মেন্টেশনের তৈরিটা হবে কি C2H5OH ইথানলই তৈরি হবে। কি থেকে ফার্মেন্টেশন হয়? গ্লুকোজ থেকে, C6H12O6. Okay, this is the glucose. And আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি some other things must produce there, কারণ this is carbon dioxide. So নিচে যখন রিঅ্যাকশনটা হবে তখন আমরা একটা জিনিস দেখবো, what is that? So what I say, we should compare which process is better. These two processes we got there, which process is better? এই প্রসেস দুটো আমরা এখানে কম্পেয়ার করব। আমি বলে দেই, তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলে you will write them. এটা বাসায় লিখবে, লিখে আমাকে আবার পাঠিয়ে দেবে। তার হোমওয়ার্ক ভুলে যাও, তাদেরকে আমরা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারি না, কারণ যদিও তার দড়ি ডিজার্ভ করে, তাই না? দড়ি ডিজার্ভ করে, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে হোমওয়ার্ক করতে হবে, তারপর আমরা করতে পারি। কেউ যদি চায় যে না আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেই হবে, না হলে আমি হোমওয়ার্ক করবো না, আমরা এটা পারি না, তাই না? এইটা হোমওয়ার্ক থাকছে, কিন্তু হোমওয়ার্কের অ্যান্সার আমরা সবাই মিলে করছি। কম্পেয়ার ফার্মেন্টেশন এন্ড হাইড্রেশন। র মেটেরিয়ালস বলো, ফার্মেন্টেশনে কি কি র মেটেরিয়াল ছিল? গ্লুকোজ, দ্যাটস এনাফ। এন্ড হাইড্রেশনে কি র মেটেরিয়াল ছিল? ইথেন। Which of the raw material you think better? মানে available but cheap? Glucose, right? গ্লুকোজ। কেন বলো দেখি? এটা হচ্ছে রিনিউয়েবল। লাস্ট ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম রিনিউয়েবল, আন্ডারস্ট্যান্ড? গাছ থেকে পাওয়া যায়, রিনিউয়েবল। আর ইথিন কোথায়? ফসিল ফিউল, নন রিনিউয়েবল। So if you have to say that fermentation is better, then এটা বলো। Reason is this uses renewable raw material, or the other uses non-renewable raw material. বোঝা গিয়েছে? আচ্ছা, সোর্স অফ র মেটেরিয়ালস। সোর্স হচ্ছে বলো দেখি যে প্ল্যান্টস, ওকে, প্ল্যান্টস হচ্ছে সুগার, প্ল্যান্টস কেন, সুগার কেন বলতে পারো, সুগার কেন বেটার। আর হাইড্রেশনের কি বলো? ক্রুড অয়েল, ইয়েস, ক্রুড অয়েল। ক্লিয়ার? ক্রুড অয়েল থেকে ইথিন আসে, ভেরি গুড। টেম্পারেচার কত ফার্মেন্টেশনে? 25 ডিগ্রি, and that's for hydration 370 degrees Celsius. Like this. Pressure, atmospheric pressure যা আছে তাই। আর ওখানে 70। Catalyst 70 atmosphere. yes, আর ওখানে and here's time of production. ফার্মেন্টেশনে 2-3 দিন সময় লাগে, হ্যাঁ, একটু লম্বা সময় লাগে। 24 ঘন্টা লাগে না, 24 ঘন্টার বেশি সময় লাগে ফার্মেন্টেশন প্রসেস। রিফাইন করতে গিয়ে আরো ঝামেলা হয়, রিফাইন করা লাগে। আর ওখানে হচ্ছে হাইড্রেশন হচ্ছে কুইক প্রসেস, মিনিটে হয়ে যায়। বুঝে গিয়েছে? So if you want to say, if someone of you say that hydration is better process, তখন এটা বলতে পারো। কি বেটার বলো দেখি? কুইক প্রসেস, কুইক টাইম নিডেড। আরেকটা কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্টস, আরেকটা আছে কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্ট। বলো তো কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্ট মানে কোনটা বেটার? হাইড্রেশন স্যার। মানে হাইড্রেশন প্রসেসে শুধু ইথানল তৈরি হয়, আর কিছু তৈরি হয়? ইথানল ছাড়া আর কিছু তৈরি হয় না। বুঝেছো না? ইকুয়েশন লিখলাম না, জাস্ট ইথানল। ইথিন এন্ড ওয়াটার গিভস ইথানল। একটা জিনিসে তৈরি হয়, মানে 100% পিওর প্রোডাক্ট। আর ফার্মেন্টেশনে কি থাকছে? এই যে সুগার, গ্লুকোজ পানিতে গুলায় রাখছে, ইস্ট দিয়েছি, এগুলো তো সবই ময়লা আবর্জনা হয়ে গন্ধ হয়ে থাকে, এর মধ্যে প্রোডাক্টস ওর মধ্যে পড়ে থাকে। তাহলে এটা কি পিওর? এটা পিউরিফাই করতে হয়, ডিস্টিলেশন করতে হয়। বুঝে গিয়েছে? এটা কি পিউরিফাই, দ্যাট ইজ ডিস্টিলেশন। আর একটা ডিস্টিলেশন করা লাগে না, তাহলে কোনটা বেটার হলো? হাইড্রেশন। সো two ways you may prefer hydration: quick process and purer product. Clear? As a cost of industrial setup, খালি কস্ট না, কিন্তু কস্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেটআপ, খালি কস্ট বলা যাবে না, কোনটা এক্সপেন্সিভ, কিন্তু এটা বলতে হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেটআপ এক্সপেন্সিভ। কারণ একবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেটআপ হয়ে গেলে আর টাকা লাগে না। কি বুঝে গিয়েছে? ওটা আরো চিপ হয়, আরো চিপ হবে। যেমন ধরো তুমি যদি
গরু দিয়ে হাল চাষ করো বা লাঙ্গল দিয়ে হাল চাষ করো, এটা চিপ না? আচ্ছা, তুমি যে বড় মেশিন দিয়ে ট্রলার দিয়ে হাল চাষ করো, এটা এক্সপেন্সিভ না? কিন্তু ওভারঅল ওইটাই বেশি চিপ। কেন জানো? কারণ ওটার ম্যান পাওয়ার কম লাগে, একবার মেশিন কিনলে একদিনে অনেক কাজ করতে পারে। কথা বুঝে গিয়েছে? কেনার সময় অনেক টাকা লাগে, কিন্তু কেনা হয়ে গেলে ওটাই চিপ, ওটাই রেজাল্টটা বেশি। তো বুঝছো, আউটপুটটা বেশি, রেজাল্ট বেশি। এক সপ্তাহের কাজ একদিনে করে স্যার। হ্যাঁ, এক সপ্তাহ 1 মাসের কাজ একদিনে করা যায়। বুঝে গিয়েছে? 100 লেবারের কাজ একজন করতে পারে। তাহলে এই প্রফিট গুলো আসবে পরে, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেট আপ হচ্ছে বড় ব্যাপার। তার টাকা নেই, সে তো কিনতেই পারবে না। কথা বুঝে গিয়েছে? ইকুয়েশন ফর দ্য রিয়াকশন ক্লিয়ার? এই সবাই ক্লিয়ার বলো। ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। হুজুরা বলে না, দেখো না, হুজুরা বলে না, সবাই বলেন ক্লিয়ার। ক্লিয়ার তো বলে না, কি জন্য বলে? কথা ঠিক আছে। বলে আওয়াজ দেন, আওয়াজ দেন, না কি বলেন? কথা বলেন, কথা বলেন। কথাগুলো সুন্দরভাবে বলা যেত না এভাবে না বলে? ইথানলের ইউজ কি? এত কষ্ট করে ইথানল তৈরি করলাম, ইউজ কি? আমরা অবশ্যই ড্রিঙ্কস হিসাবে এটাকে ডিসকারেজ করি, এবং বেটার হচ্ছে সলভেন্ট ফর মেনি কেমিক্যালস, ইন্ডাস্ট্রিতে লাগে এবং ফ্যাক্টরিতে, ইন্ডাস্ট্রিতে লাগে, ল্যাবরেটরিতে লাগে। ফিউল ফর ইঞ্জিন, অনেক গাড়িতে ইঞ্জিন, বাংলাদেশে এটা অনেক এক্সপেন্সিভ হয় না। অ্যান্ড দ্য পুয়ার ইউজ, এখন যেহেতু আমরা এডেক্সেল পড়ি, দে কনসিডার এজ ড্রিঙ্কস। বাংলাদেশেও ইথানলকে লিগালাইজ করা হয়েছে, লফুলি করা হয়েছে। এই বছর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইথানলকে, অ্যালকোহলকে, মদকে লিগালাইজ করেছে। যাদের এজ 21 তারা মদ খেতে পারবে, তাদের জন্য মদ খাওয়ার আইনগত ইয়ে আছে, লাইসেন্স আছে, এটা গভর্নমেন্টের রুল। তো ইউরোপে ছিল এতদিন, ইন্ডিয়াতে থাকে, ইন্ডিয়াতে কিছু জায়গায় প্রচুর মানুষ মদ খায়। এবার ইলেকশন হচ্ছে ইন্ডিয়াতে, ইলেকশনের ক্যাম্পেইনিং হচ্ছে, দুটা জিনিস দিচ্ছে। কি কি দিচ্ছে? মুরগি আর মদ। তো আসলে এগুলোর সাথে সোশ্যাল অনেক প্রবলেম জড়িত, সোশ্যাল অনেক প্রবলেম হয় এই জিনিসগুলো থাকলে। আচ্ছা, আমরা রিঅ্যাকশন গুলো অলরেডি পড়েছিলাম আগের ক্লাসে, এলিমিনেশন, ওকে, কম্বাসন এন্ড এলিমিনেশন, এই দুটাই রিঅ্যাকশন ছিল আমাদের, রাইট? আমরা কিছুক্ষণ আগে প্র্যাকটিসও করেছিলাম। আরেকটা রিঅ্যাকশন ছিল অক্সিডেশন, তিনটা রিঅ্যাকশন ছিল অক্সিডেশন। So here it says that you have a test, short test on alcohol next class. একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিছি।